وفاز من الإيمان الأولية وتبرع بماله في حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حتى تدرع بعباء فقالوا يا محمد أخبرنا عن عيرنا وأخبارنا الحقية فقص عليهم أمرها وذكر موضع كل منها وسماه وقال ها هي ذي تطلع عليكم من الثنية تجيء يوم الأربعاء فأشرفوا ينتظرونها فلم تجئ حتى انتهى من النهار دجاه فدعا صلى الله عليه وسلم فزيد له ساعة في تلك العصرية وحبست الشمس حتى دخلت العير وأخبرت بخيره ودحر الله من كذبه وأخزاه فرماه بالسحر وأنزل عليه في محكم الآيات القرآنية وما جعلنا رؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس ممن غره الشيطان وأغواه وكان عليه أفضل الصلاة والتسليمات الزكية مذ أسري به ريح العروس وأثياب قد أزج أرجه وهذا الكون ورباه ضوع اللهم معهده الشميم بنشر نوال من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم بسم الله الرحمن الرحيم دعاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وهنا انكفى يا تيار الجنب البيان عن حياد هذه الرياض البديعة آمين والقد نجائب الابتداء يديها في أفياء مرابع من تهوى آمين اللهم يا من ترفع إليه العفوات أكفها وهي عافية آمين ويهدركها عادل من منه وعطاء آمين يا من تعالى عن الأغيار والمثلية آمين يا من وسعت رحمته من أطاعه وعصاه آمين يا من يرى مد أجنحة البعوض في ديار جيل الحلقية آمين ويسمع دبيب أرجلها إذا أرخى الغيب ستره وأدغاه نسألك بعظيم أنوارك الجلية التي أزلت بين القلب والصدى ونتوسل إليك بصاحب المقامات العلية والمنجوح بالشفاعة العظمى يوم عدل والمقاضات وتقسم عليك بالمحصوظ بالذنوب من حضرة القدسك والمشاهدة البصرية المصطفى من ضمن صعود العزة والجاه وبعذرته المطهر من الأقدار الجسمية وجماهير أصحابه الغز الميامين الهدى آمين وبورثة الجامعين للفضائل الجهزية والمعنوية وبكل عبد قربه مولى وهدى وبسائر أمته المحظوظة بالخيرية ومهدي فائزة من دنا منه ددانا أن تقضي لنا مهم المهمات الدينية وتتمم لكل مقصدة من أمور الدنيا وتنعش رضيع الآيات بحليس حسن التوفية وتساعف سقيم الهوى من سقام البلوى وتنشق من عر العناية مشم الأفهام التقية وتقي ركبان الأذهان فاضع السبيل أن يدهر قطيعته وجفا وتقسم عرى التكاسل والحسد النفسية وتهب لجامع هذا الجمع الميمون ما تمنى
وتشكي مخيفا أصال الأدواء القلبية آمين وتجعل في علاج طلب الانكسار الدواء وتكفه كف شجاع شهوة النفس الدينية بكف سلطان من عذابك وأذى وترحم منسجم وابل أمراض العينية وتبل أوامي ككبد حرة أدرمت لإبرادها عن جمالك اللامع الضياء اللهم افتحنا في الأقوال والأفعال الإعانة والخلوصية وسلمنا من خوات الأعجاب والمراعاة وخذ مزيا هذه الحسنات بالحفظ والرعاية الشرمدية وبوئه من كثيب الفردوس أعلى وأصلح الرعاة خصوصا ملوك الدولة العثمانية وألهم الجميع العدل والقسط في رعاياه واسمع عن البزاجي محبرة أخبار الليلة المعراجية آمين وبيدك زين العابدين ابن محمد المعترف بتقصيره وخطاياه آمين وأرح إمامه في هذه البقاع المدنية آمين وأحسن ختامه إذا انكشف عن الحق غطاء وامن عليه ووالديه والحاضرين ووالديهم بالفوز والأمن والشهودية آمين واجعل مقعد صدق منزل كل منهم ومرقى آمين واغفر لأشباه وأشياخهم وأحبابهم الأهلية والأهلية آمين واشمل أصناف الأستاذ على رغم هذه الخصائص النبوية آمين وكن لسامعها وقارئها منعما بنالة رجواه اللهم صل وسلم على المحبوب بالمعراجية الجسدية رفيعة وعلى آله وصحبه الولاة الدعاء آمين ما مد سماع الضد وريف ظلاله من نفحات عرف مجامر المندلية وصحة حب أخباره الكريمة على زهر الأفكار بعزيزه بغريز الأدماء آمين وقلدت أجساد العرائس البراعة الباسمة بنظم النذير سموتها ذرية ونجمع بآية الامتحان دارج الحسن خاتمة وبها عراس المشاهد نفح الجبال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر وصلاة الفاتحة إلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. أنت التواب الرحيم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah bersama-sama malam hari ini memeriahkan peringatan Mi'raj, Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita mendengarkan tadi pembacaan kisah perjalanan Isra wal Mi'raj yang dikarang oleh Imam Al-Barzanji. Mudah-mudahan insyaallah kita semua mendapatkan keberkahan daripada malam Mi'raj ini dan daripada apa yang kita baca pada malam hari ini, dan insyaallah kita akan agar sempurna manfaat dan berkah yang kita dapatkan. Mari bersama-sama kita simak ceramah yang akan disampaikan oleh Habib Abu Bakar bin Hasan bin Muhammad bin Hud As-Segaf yang akan membawakan kepada kita kisah daripada perjalanan tersebut. Dan mari kita ikuti bersama secara khidmat. Kepada Habib Abu Bakar bin Hasan, falyatafaddal mashkuran.
اللهم صل على سيدنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan liman qala fi mu'zami kitabihi wa huwa asdaqul qailin. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Salatan wa salaman ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi al-bashirin nadhir was sirajil munir wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi. Amma ba'du, al-mukarramin al-afadil yang kita muliakan bersama, yang menjadi perantara kehadiran kita malam hari ini, Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Jufri. Semoga Allah Ta'ala memberkahi urusan dunia dan akhiratnya, ya Rabb, amin. serta Allah berkahi seluruh keluarganya, Amin. dan juga saudara beliau Al-Habib Muhammad Ridha bin Ali Al-Jufri, orang tua kita yaitu Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Idrus, guru kita Al-Habib Muhammad bin Ahmad As-Saqqaf, dan seluruh para habaib, para ulama, para masyayikh yang hadir, serta seluruh pengurus takmir Masjid Nur Syamsiyah yang kami hormati, dan seluruh para jamaah, para hadirin sekalian, semoga dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini tepat di malam 27 Rajab, di mana menurut para ulama ahli sirah seperti Al-Imam Zainuddin Al-Iraqi, beliau condong mengambil pendapat yang ashah, yang paling sahih, bahwa terjadinya Al-Isra wal Mi'raj itu pada bulan Rajab, tepatnya di malam 27 Rajab. Walaupun ada sebagian ulama berpendapat itu terjadi di bulan Rabiul Awal, sebagian lagi mengatakan itu terjadi di bulan Ramadan. Dan juga ada khilaf tentang Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina. Sebagian mengatakan beliau itu Isra Mi'raj hanya ruhnya saja tanpa jasadnya. Sebagian lagi bahkan ada yang berpendapat itu hanya ru'ya manamiyah, mimpi, melalui mimpi. Tetapi sebagaimana diutarakan oleh Al-Imam Ja'far Al-Barzanji yang tadi kita baca Qissatul Isra wal Mi'raj karya beliau, bahwa pendapat yang paling sahih, yang paling masyhur dan paling sahih itu dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sadar dan terjaga, serta lengkap paripurna antara ruh dan jasadnya. Allahumma shalli barik alaihi, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam diisrakan, sebagaimana kita mengetahui bersama, Isra dan Mi'raj ini dua peristiwa yang berbeda, tetapi terjadi sekaligus. Memang ada mengatakan, sebagian ulama mengatakan itu di satu malam Isra, di malam berikutnya Mi'raj. Tetapi tidak, pendapat yang sahih mengatakan bahwa Isra dan Mi'raj terjadi di malam yang sama dan semuanya dilewati dalam waktu yang sangat-sangat sebentar, bahkan tidak sampai satu malam. Isra itu adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW
diawali startnya dari Al-Masjidil Haram di Makkahul Mukarramah. Ada yang mengatakan beliau berangkatnya dari Sya'bi Abi Talib, ada yang mengatakan beliau ketika di rumah salah satu istrinya, ada juga yang mengatakan beliau berangkat startnya dari Al-Hajarul Aswad di depan Ka'bah. Beliau sallallahu alaihi wasallam berangkat dengan pengawalan malaikat Jibril alaihissalam dan mengendarai kendaraan yaitu buraq. Buraq ini kendaraannya para nabi-nabi, kendaraan dari surga. Dulu para nabi-nabi termasuk Sayyidina Ibrahim alaihissalam mengendarai buraq ini. Dipakai oleh beliau dari Mekah ke Palestina. Jadi beliau punya dua istri, Hajar dan Sarah. Beliau itu kalau dari satu istrinya kalau kata orang sekarang gilir, itu pakai buraq, pakai kendaraan buraq yang dari surga itu, yang kecepatannya sangat luar biasa sekali. Buraq ini hayawan yang lebih kecil dari kuda, namun lebih besar sedikit dari himar. Allahu a'lam bentuknya yang hakikatnya seperti apa. Kadang-kadang ada orang itu bikin masang lukisan di rumahnya, itu gambarnya, katanya gambarnya buraq. Ini biasanya orang-orang Madura, orang Jawa itu ya, apa gambarnya buraq, terus ndas wong wedok, ya kakinya kaki kuda. Nah, itu gak bener itu Pak, salah itu ya. Mosok buraq kok ndase wedok ya, ndase menungso, kan gak bener itu. Jadi buraq itu ya binatang, memang hewan ya. Dan memang diterangkan di dalam kitab-kitab itu ada beberapa hewan itu yang memang nanti menetap di surga. Nah, salah satunya buraq ini. Kemudian hudhudnya Nabi Sulaiman, burung hudhud. Kemudian semutnya Nabi Sulaiman, Namlatus Sulaiman. Kemudian Naqatus Soleh, ontanya Nabi Soleh alaihissalam. Termasuk anjingnya Ashabul Kahfi. Itu dituliskan dalam sebuah kitab khusus menjelaskan tentang hewan-hewan yang kelak menetap di surga. Dan buraq ini kendaraan dari surga yang nanti juga akan menetap di surga. Nah, sebelum berangkat Nabi Muhammad SAW dioperasi bedah dulu sama malaikat Jibril alaihissalam. Dioperasi bedah, di mana hati beliau dikeluarkan, dibedah dadanya, kemudian diambil hatinya, lalu dicuci, dibersihkan dengan bitistin min ma'i zamzam. Jadi ada semacam wadah tempat yang berisi air zam-zam untuk dibuat mensucikan, membersihkan hatinya Nabi SAW. Pertanyaannya, apakah hatinya Nabi itu kotor, harus dibersihkan dulu? Maka kalau kita merujuk pada apa yang dikatakan oleh Al-Habibul Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi dalam maulidnya Simtud Durar, wa ma akhrajal amlaku min qalbihi adha walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhri. Malaikat itu tidak mengeluarkan kotoran dari hatinya Nabi, karena hati Nabi itu bersih, tidak ada hasad, tidak ada riya, tidak ada kibir, tidak ada ujub, tidak ada bughd. Tetapi malaikat itu semata-mata menambahi kesucian hati yang suci supaya tambah suci. Apalagi ini Isra Mi'raj mau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dipersiapkan oleh Allah melalui malaikatnya dengan cara dibersihkan dulu hatinya. Ini sebagai bentuk sebuah persiapan mau menghadap kepada Allah. Makanya orang kalau mau menghadap kepada Allah, terutama mau sholat, mau ibadah, bersihkan dulu hatinya. Jangan sampai di hati kita ada riya, ujub, sum'ah, ada rasa kebencian kepada orang, ada perasaan-perasaan yang tidak baik. Bersihkan hati kita, karena kita akan menghadap kepada Allah.
Dan ketahuilah bahwa kebaikan seluruh anggota tubuh kita itu ditentukan dengan kebaikan hati kita. Ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Ini kalau bersih seluruh anggota tubuh kita akan baik. Kalau itu kotor, rusak, seluruh anggota tubuh kita akan rusak, yaitu hati. Nah, ini semua pelajaran dari apa yang dialami oleh Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian ada beberapa pelajaran yang mungkin kita perlu ambil ibrah dari peristiwa ini. Di antaranya Nabi SAW itu waktu Isra dari Mekah, dari Al-Masjidil Haram menuju ke Al-Masjidil Aqsa itu tidak langsung, nyatanya beliau tidak langsung ke Al-Masjidil Aqsa, tapi beliau singgah di beberapa tempat, dan di setiap tempat yang disinggahi beliau sholat sunnah 2 rakaat atas petunjuk dari Jibril alaihissalam. Tempat pertama yang disinggahi Rasulullah adalah satu tanah kosong, tempat di situ ketika beliau SAW sholat sunnah 2 rakaat lalu bertanya kepada Jibril alaihissalam, ini tempat apa wahai Jibril? Maka kata Jibril alaihissalam, ini adalah Thayyibah wa ilaihal muhajaratu insyaallah. Tempat ini bernama Thayyibah. Nah, Thayyibah ini nama kunonya Madinah. Jadi sebelum Nabi hijrah itu dulu namanya Thayyibah. Kalau orang-orang kafir itu dulu, orang-orang kafir Quraisy menamainya Yathrib. Cuma Yathrib itu tidak baik, karena Yathrib itu artinya mencaci maki. Ya, kalau kata orang Jawa misui, ya, misui itu namanya Yathrib. Nah, maka namanya adalah Thayyibah kata Jibril alaihissalam. Thayyibah itu baik, tanah yang baik. Nah, kemudian dikatakan diberi bisyarah oleh Jibril, kelak engkau akan hijrah ke tempat ini, akan tinggal di tempat ini, pindah ke tempat ini. Apa rahasianya ini? Rahasianya bahwa orang itu kalau mau menempati rumah atau tempat tinggal, apalagi tempat-tempat kebaikan seperti masjid, membangun pesantren, membangun lembaga pendidikan, bahkan rumah tempat tinggal kita, itu usahakan sebelum kita tempati, kita buat riyadhah dulu. Kita sholat dulu di sana, kita ibadah dulu, supaya nanti kalau kita tempati menjadi berkah. Termasuk yang buka pabrik, yang buka toko, yang buka tempat usaha, itu sebelum ditempati buat sholat dulu. Nah, kalau orang-orang dulu ada yang kadang-kadang sampai dibuat baca Quran, khatam Quran sekian kali, supaya nanti berkah tempatnya. Ketika kita tempati menjadi berkah. Ini dicontohkan sama Nabi SAW. Sebelum beliau hijrah, sebelum beliau bertempat tinggal di Madinah, beliau sudah sholat sunnah di tanahnya Madinah yang akan menjadi tempat tinggal beliau SAW. Kemudian beliau mampir lagi di satu tempat yang ternyata itu Syajaratu Musa. Di situ ada tanamannya Nabi Musa, pohonnya Nabi Musa alaihissalam. Ini di daerah Madian. Madian itu tempatnya Nabi Syuaib, mertuanya Nabi Musa alaihissalam. Di situ beliau sholat sunnah 2 rakaat. Singgah lagi di Tur Saina, Bukit Tur Saina, tempat ketika Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu dan berdialog langsung dengan Allah Ta'ala. Wa kallamallahu Musa taklima. Kemudian singgah lagi di Baitul Laham, Bethlehem, tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Di situ beliau sholat sunnah 2 rakaat. Apa rahasianya ini? Kata para ulama, ini pertanda bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita pentingnya mengenang orang-orang terdahulu. Di situ Nabi mengenang nabi-nabi yang terdahulu, rasul-rasul yang sebelumnya. Dan istilahnya kalau orang Jawa bilang itu ngalap berkah, mengambil berkah. Jadi Nabi SAW walaupun sudah paling mulia,
beliau mencontohkan kepada kita pentingnya ngambil berkahnya orang-orang baik, bahwa tempat-tempat yang ditinggali orang-orang baik sekalipun mereka sudah tidak ada di tempat itu, berkahnya masih langgeng. Makanya jenengan itu kalau ke tempatnya orang-orang soleh, orang-orang wali, orang-orang besar, ziarah kuburnya penting, tapi jangan lupakan ziarah ke tempat tinggalnya kalau ada. Rumahnya yang dulu ditempati, tempat sholatnya, mungkin tempat ibadahnya, tempat riyadhahnya, itu datangi. Karena berkahnya itu masih langgeng. Bahkan para ulama as-sufiyun mengatakan ziarah mengunjungi ma'athir. Ma'athir itu bekas peninggalan orang-orang soleh. Kalau orang Jawa bilang itu labet, ya, labetnya tempat dulu pernah ditempati orang-orang baik, orang-orang soleh, wali-walinya Allah, itu lebih afdol daripada ziarah kubur. Kalau orang Madura bilang lampet, ya lampet. Ada Maduranya sini, ya, banyak Maduranya. Lampet, ya, betul ya, lampet. Jadi peninggalannya orang-orang baik dulu itu penting dijaga. Bahkan kalau misalnya harus milih antara ziarah kubur dengan ke ma'thar, ke tempat peninggalan, itu yang diutamakan ma'thar. Kalau bisa dua-duanya ya lebih bagus. Kenapa? Karena di ma'thar itu dulu tempat jasadnya orang-orang soleh, orang-orang baik, wali-wali, itu di situ ibadah. Jasadnya menempel dengan tanah, jasad dan rohnya menempel di situ ketika ibadah, dan itu berkahnya langgeng terus. Ini dicontohkan sama Nabi ketika Isra, beliau ke tempatnya Nabi Musa, Nabi Syuaib, tempatnya Nabi Isa alaihimussalam. Kemudian baru terakhir di Al-Masjidil Aqsa. Nah, ketika tiba di Al-Masjidil Aqsa, di Al-Quds atau Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis, Nabi sallallahu alaihi wasallam memarkir buruknya, itu ribatnya, talinya sama Nabi SAW diikatkan di halakohnya, tempatnya dulu Nabi-Nabi mengikatnya di situ. Jadi beliau tidak membuat ikatan baru, tapi beliau alaihi salatu wassalam mengikat buruknya di tempatnya para nabi, para rasul, di halakohnya mereka dulu mengikat. Pertama apa isyarahnya di sini? Bahwa yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam itu bukan ajaran baru. Ajarannya Nabi itu ya ajarannya mereka, nabi-nabi terdahulu. Semua dari Nabi Adam alaihi salam sampai kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam membawa ajaran asyhadu an la ilaha illallah, membawa ajaran tauhid. Cuma syahadat terus ada. Zamannya Nabi Musa, wa asyhadu anna Musa Rasulullah. Zamannya Nabi Ibrahim, wa asyhadu anna Ibrahim Rasulullah wa khaliluh. Zamannya Nabi Isa, wa asyhadu anna Isa ruhullah wa kalimatuh wa rasuluh. Zamannya Nabi Muhammad SAW, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sama, meyakini keesaan Allah dan kerasulan Nabi kita Muhammad SAW. Ini yang pertama, bahwa Nabi tidak membawa sebuah ajaran yang baru, melainkan meneruskan ajaran Rasul-Rasul yang sebelumnya. Walaupun sebenarnya hakikatnya Nabi Muhammad ini Nabi yang paling awal. Jadi jangan salah paham ya. Nabi yang pertama itu siapa? Ya Nabi Muhammad. Tapi Rasul yang paling akhir siapa? Nabi Muhammad SAW. Yang paling akhir itu risalahnya, kerasulannya. Kalau nubuwahnya itu paling awal. Bahkan beliau alaihi wasallam bersabda, kuntu nabiyyan wa adamu bainar ruhi wal jasad.
Saya sudah jadi nabi ketika Nabi Adam masih belum jadi, di tengah-tengah antara roh dan jasad. Nabi Adam belum jadi manusia, kata Nabi, saya sudah jadi nabi. Makanya ketika Allah bahkan para malaikat sebagaimana kata Al-Qadhi Iyad dalam kitabnya Asy-Syifa, itu juga mendapat risalah. Malaikat pun juga, cuma kalau malaikat bukan risalah taklif tapi risalah tasyrif. Kalau malaikat itu tidak berarti mereka itu harus menjalani syariat seperti kita menjalani syariat. Beda syariatnya dengan kita. Malaikat itu mendapat risalahnya Nabi hanya untuk tasyrif, supaya mulia mereka itu, biar dapat kebagian kemuliaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi risalah tasyrif. Maka kita wajib meyakini itu. Kalau rasul-rasul yang lain tidak boleh kita
mengatakan ini lebih afdal dari yang ini Nabi Musa lebih afdal dari Ibrahim, Nabi Ibrahim lebih afdal dari Nabi Musa. Tidak boleh, karena Allah Ta'ala sudah menyatakan tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din wa rafa'a ba'dahum ay Muhammadan fauqa ba'din darajat. Jadi semua rasul itu masing-masing diberi keunggulan, tafdil oleh Allah Ta'ala. Satu yang satunya tidak dimiliki keutamaannya oleh yang lain, dan begitu seterusnya. Masing-masing punya maziyah, punya keutamaan. Tetapi khusus Nabi kita Muhammad SAW diangkat oleh Allah Ta'ala melebihi yang lain. Semua yang ada pada Rasul itu, mukjizat-mukjizatnya yang dimiliki oleh Rasul-Rasul terdahulu ada pada Nabi Muhammad. Tapi tidak semua yang ada pada Nabi Muhammad dimiliki oleh Rasul-Rasul yang terdahulu. Mereka punya mukjizat-mukjizat yang kasat mata. Mukjizatnya Nabi enggak terhitung, banyak. Mulai mata bulan dibelah jadi dua, ini insyikokul qamar, yang sedikit jadi banyak, takthirul qalil wa bur'ul alil. Ada orang matanya sakit, bahkan orang buta, diusap sama Nabi Muhammad langsung bisa melihat. Ketika beliau alaihi wasallam mau makan, makanannya yang dipenuhi racun oleh orang Yahudi, mau makan, makanannya ngomong, la ta'kulni ya Rasulullah fa inni masmumah. Saya jangan dimakan ya Rasulullah, saya ini ada racunnya. Itu mukjizat-mukjizatnya Nabi Muhammad, enggak terhitung. Dan yang dimiliki Nabi Muhammad tidak dimiliki oleh Rasul-Rasul yang lain. Tapi semua yang dimiliki Rasul yang lain dimiliki oleh Nabi Muhammad, bahkan lebih dari mereka, Nabi Muhammad SAW. Cuma dari sekian banyak mukjizat itu yang paling diutamakan mukjizatnya beliau adalah Al-Quran. Ja'an nabiyyuna bil ayati fansaramat wa ji'tana bi kitabin ghairi munsarimi ayatuhu kullama talal mada jududun yazinuhunna jamalul idki wal qidami. Karena kalau mukjizat-mukjizat yang kasat mata itu begitu Rasulnya wafat, mukjizatnya habis, selesai. Tapi mukjizat yang satu ini Al-Quran tidak insiram, tidak ingkirat, tidak mati, tidak selesai sepeninggal Rasulnya dan Nabinya. Tapi terus dijaga otoritasnya, keasliannya oleh Allah Ta'ala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Nah ini, maka kita wajib mengagungkan, membaca, mengamalkan mukjizat yang paling agung sekaligus wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Dan sekarang kita lihat begitu banyak penghinaan kepada Al-Quran. Orang-orang kafir bahkan berani melecehkan Al-Quran. Yang kemarin di mana itu yang membakar Al-Quran? Di Swedia. Nah itu ada sebagian orang dari kalangan kita, orang-orang muslimin mengatakan apa? Loh, itu Quran dibakar, tidak perlu marah orang Islam. Buat apa marah-marah? Wong Quran itu dibakar, tidak kurang ayatnya, tetap terjaga. Islam tidak akan berkurang wibawanya. Loh, kalau Qur'annya tidak kurang, itu betul wong dijaga sama Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Naam, Islamnya tidak akan berkurang wibawanya. Tapi kalau orang Islam diem, melempem, menengtok, Quran dibakar, tidak marah, tidak protes. Kata Imam Syafi'i apa? Manistughdiba falam yaghdab fahuwa himar. Kalau ada orang dipancing marah tapi tidak marah-marah, itu namanya khimar. Tahu khimar itu binatang paling bodoh, Pak. Suara paling tidak enak itu suaranya khimar. Inna angkarul aswati la sautul hamid. Wajib kita marah sebagai bentuk ghirah kita umat Islam, bahwa kita punya ghirah, kecemburuan terhadap agama yang tidak dimiliki oleh umat beragama lain. Lah, marahnya bagaimana? Ya semampu kita marah. Bisa bentuk protes, marah. Yang tokoh agama mungkin buat pernyataan laknat, protes keras.
ya, mengutuk aksi itu, kemudian memboikot produk-produknya itu dilakukan oleh pemerintah, ya, sebagai bentuk kemarahan kita, protes kita. Nah, minimal kita mendoakan supaya yang membakar itu diazab oleh Allah dengan sepedih-pedihnya, baik di dunia maupun lebih-lebih kelak di akhirat. Itu minimal kita harus begitu. Itu sebagai umat Islam. Lihat itu bagaimana di Malaysia protesnya langsung mencetak 1 juta Al-Quran dibagikan secara cuma-cuma sebagai bentuk protes. Nah, itu cara kita marah. Makanya jangan terjebak dengan narasi-narasi yang mengatakan, loh, orang Islam itu tidak butuh ditulungi, agamanya Allah itu. Loh, Allah memang tidak perlu ditulungi. Allah itu tidak butuh dibantu, tidak butuh ditolong. Islam itu tidak butuh ditolong. Islam sudah punya izzah. Muslimin punya izzah. Apalagi Allah dan Rasulnya, walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Cuma yang harus kita fahami bahwa kita menolong agamanya Allah itu butuh feedbacknya. Butuh feedbacknya. Kita itu butuh manfaat. Apa? Janjinya Allah, intan surullaha yansurkum. Lo yang kita butuhkan itu yansurkumnya itu loh. Wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kalian membantu agamanya Allah, nek sampean nulungi agamanya Allah, bakal ditulungi karo Allah. Akan ditolong oleh Allah Ta'ala. Urusan dunianya ditolong, akhiratnya ditolong sama Allah. Dan kaki kalian nanti di akhirat dikuatkan oleh Allah Ta'ala ketika melewati jembatan sirat menuju surganya Allah. Dibuat kokoh kakinya. Itu yang kita butuhkan. Bukan berarti kita nulungi agamanya Allah terus seakan-akan kita perlakukan Allah itu butuh bantuan kita. Itu ngawur. Ini narasi-narasi yang sengaja digiring seperti itu. Untuk membuat apa? Umat Islam ini akhir-akhir ini mau dibuat tidak pede, tidak percaya diri dengan Islamnya. Ya, kita ini sekarang terus diobok-obok. Wong Islam ini digawe gak percaya diri dengan Islamnya. Ya, bayangkan yang diubek-ubek selalu urusannya, wong Islam ini harus ramah, harus bersaudara dengan orang-orang kafir. Orang kafir tidak boleh disebut kafir, harus disebut warga negara. Ini omongan-omongan apa ini, Pak? Wong yang nyebut kafir itu ini istilah yang warid minal Quran was sunnah wa nususil ulama. Ini istilah kafir itu siapa yang buat? Allah Ta'ala. Itu istilahnya Quran. Kurang apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Ya, innalladzina kafaru. Berapa banyak di Quran? Ahli kitab pun disebut kafir sama Allah banyak di Quran. Ya. Laqad kafara alladzina qalu innallahal masihu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Laqad kafara alladzina qalu innallaha tsalitsu tsalasah. Allah Ta'ala menggunakan istilah-istilah kafir. Kenapa itu harus diotak-atik? Pak, mulai biyen, mulai mari zaman kemerdekaan sampai saiki, Pak. Kenapa? Sampai saat dulu ini gini. Wong Islam itu di Indonesia dari dulu tidak pernah ada apa-apa. Kita enak, hidupnya damai, rukun. Tidak pernah ada masalah dengan orang agama lain, tidak pernah ada masalah. Dulu itu aman-aman, yang Islam enak, yang Kristen enak, yang Hindu enak, yang Buddha enak, semuanya biasa-biasa aja. Tapi sekarang ini kita dengan adanya toleransi yang terlalu dipaksakan, itu justru banyak menimbulkan masalah baru. Atas nama toleransi melok Natalan, atas nama toleransi sholawatan di gereja. Wah, apa moco sholawat asyhil di gereja, sing diwaca sholawat asyhil. Ono maneh Pak di gereja maca ilahi lastulil firdausi ahla, tapi di gereja atas nama apa? Toleransi.
Ya. Kita ini mau terus diubek-ubek masalah itu. Justru ini menimbulkan sesuatu yang menimbulkan masalah-masalah yang baru. Akhirnya wong Kristen sing Natalan, sing tukaran wong Islam. Betul enggak? Yang Natal orang Kristen, yang tukaran benteng ceweng Islam karo Islam. Lu mestinya kan enggak usah sampai seperti itu, Pak. Itu hati-hati. Melok Natal-Natalan ngono iku engko akhirnya suwe-suwe iso kufur, iso syirik. Bahaya itu. Ya, minimal kalau orang tidak meyakini agamanya mereka, itu minimal tidak akan selamat dari haram. Itu minimal, kata para ulama. Ya. Dan kita siap diajak untuk pembahasan dalam persoalan itu. Nah, yang mau saya sampaikan di sini bahwa hal-hal semacam itu justru menimbulkan persoalan-persoalan baru. Nah, jadi ini yang perlu kita pahami. Hati-hati wong Islam di akhir zaman ini. Ya, bukan cuma itu. Bukan cuma urusan Natalan. Ya, kemarin-kemarin ini, Pak, saya bersama dengan sebagian ulama, kiai-kiai Ahlussunnah wal Jamaah yang punya ghirah keagamaan, kita bikin perkumpulan, kemudian kita merumuskan beberapa fikih peradaban yang benar sesuai ajaran salaf kita Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan fikih peradaban sing model PBB mboten. Ini fikih peradaban ternyata ya ujung-ujungnya ke sana lagi. Sekali oleh nyeluk wong kafir, kemudian pakai hukum PBB itu mengikat umat Islam dan seterusnya. Banyak sekali itu yang sudah disusupi orang-orang liberal. Jadinya fikih peradaban yang tidak beradab karena disusupi orang-orang liberal. Nah, kita mencoba mencari sebuah pemahaman yang insya Allah lurus, jauh dari pemahaman liberalisme tentang fikih peradaban yang benar. Termasuk kita bahas ayat-ayat tentang la ikraha fiddin, tentang apa betul kita tidak boleh menyebut orang kafir itu dengan sebutan kafir, apa status orang kafir di Indonesia dalam konteks kita berbangsa dan bernegara. Apakah ayat la ikraha fiddin itu merupakan dalil kebebasan beragama dan seterusnya. Itu semua kita bahas satu persatu, poin per poin, dan insya Allah nanti kalau sudah selesai akan kita sebarluaskan supaya antum tahu, panjenengan tahu yang betul itu bagaimana. Nah, karena ini zaman sudah zaman fitnah, ya, dan itu semua sudah diprediksi jauh-jauh oleh Nabi Muhammad SAW, bahkan sudah diperlihatkan kepada beliau pada saat perjalanan Al-Isra wal Mi'raj. Itu nanti ada tuh di dalam perjalanan Isra, bagaimana Nabi SAW digoda sama Ifrit, bagaimana Nabi digoda oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, ada da'il Yahud, ada da'il Nasara yang berusaha menghalang-halangi perjuangan Nabi. Itu merupakan isyarah yang sudah digambarkan tersurat di dalam Al-Quran, walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan bagaimana dalam sabda beliau alaihissalam sudah memprediksi itu akan terjadi, satakunu fitanun kaqita'il lailil mudlim yusbihu ar-rajulu fihi mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Nanti akhir zaman iku bakal ono fitnah sing gede sampai zaman iku peteng, Pak. Koyok bengi sing nemen petengi. Sama ndak ketok apa-apa wis, bingung. Ndak ada listrik, ndak ada lampu, seakan-akan seperti itu. Zaman niku. Kalau kata orang Madura, peteng celemotan. Peteng apa? Celemotan. Mata tak bisa ngabes apa-apa. Dari petengah. Ya apa Beb? Dikeluarkan bahasa Inggris timurnya. Apa ya? Rojit. Iya. Pakai ini ada berapa persen Maduranya? Oh, 70% Beb.
Berarti banyak bahasa Maduranya ini. Habib Muhammad tak ngerti, tak apa-apa ya. Kan nikah, ini kan ceramahnya, oh ngerti. Ya paling bisanya gitu toh, ngocak Madura. Untuk ngenyang-ngenyang becak itu, Pak, ya. Kan di sini mayoritas becaknya orang Madura. Namun kula fasih, Pak, metu. Mun penceramah ini kan harus bisa kabeh, Pak. Madura bisa, Indonesia bisa. Jawa, Indonesia bisa, Jawa bisa, Arab bisa. Inggris bisa nih, seguni bisa. Mama napa? Thank you neka, kini katok saya bisa. Thank you. I love you neka. Lainnya neka tak bisa. Di Madura ki, Pak. Madura. Napa pun gelak neka? Fitnah ya, yang seperti malam. Kalau kata orang Madura itu peteng celemotan, Bib. Ya, gelap gulita. Gelap gulita. Maka nanti di zaman itu ada orang pagi jadi mukmin, malamnya sudah kafir. Sorenya malamnya mukmin, paginya jadi kafir. Jadi begitu cepat orang itu antara iman dengan murtad. Bayangkan, saya menemukan sebuah ceramah ini tidak main-main. Saya ceramah ini kebenar orang biasa, Gus, anak kiai, abana andik pondok pesantren. Apa ceramahnya? Dia mengatakan, wow, orang itu semuanya sama saja. Kita nyembah itu semuanya hakikatnya nyembah kepada Allah. Cuma caranya yang beda-beda. Orang Kristen nyembahnya di gereja, orang Hindu di pura, orang Konghucu di kelenteng, orang Islam di masjid. Itu sebenarnya cuma beda tempat, beda cara. Hakikatnya orang Kristen juga nyembah Allah. Coba tuh, ini ada loh, Pak, bukan ngarang ini. Wa fil akhirati minal khasirin. Jelas, nas Qur'annya jelas. Satu-satunya agama yang benar cuma Islam. Itu kita wajib meyakini itu. Tauhid akidah itu tidak boleh, Pak, kurang dari 100% tidak boleh. 99,9% sampean akidah tauhid kufur sampean. Kalau sudah tauhid ke Allah Ta'ala ini harus 100%, tak oleh kurang dari 100%. Harus 100%. Ya, jadi kita meyakini satu-satunya, ya, bukan salah satunya, satu-satunya yang benar cuma Islam. Selain Islam adalah kufur karena tidak menyembah Allah Ta'ala. Orang Kristen silakan di gereja meyakini agama mereka yang benar, silakan. Kita salah, tidak apa-apa. Wong kita ya disebut domba-domba yang tersesat kok sama mereka. Kan begitu, Pak. Tidak apa-apa sepanjang kamu ceramahnya di gereja. Jangan di masjid. Kalau di masjid kamu ya jadi persoalan. Orang Islam juga ceramah mengatakan Islam yang paling benar, yang satu-satunya yang benar adalah di masjid. Kita ketika khitabnya berhadapan dengan umat Islam. Kalau saya mengatakan itu di gereja jadi masalah nanti. Tapi kalau saya katakan di masjid, ya tidak jadi persoalan. Wong kita sesama umat Islam. Masing-masing urusan toleransi jelas garisnya, tidak sumir, tidak abu-abu, tapi tegas, jelas. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Wis dewi-dewi. Kan gitu, Pak. Yang penting kita tidak ganggu, tidak menghalang-halangi mereka. Itu silakan, wong kita ini hidup ya memang dilindungi oleh negara, oleh undang-undang. Jadi itu jelas
Toleransi kita tidak samar-samar, tidak abu-abu. Nah, kemudian, kenapa Pak? Di antaranya lagi waktu Rasulullah SAW itu memarkir buruknya itu kan diikat oleh Rasulullah SAW. Itu pertanda bahwa orang itu kalau mau tawakal ya tawakal, tapi usaha dulu Pak. Sampean mau selamat naik mobil terus ngebut, surat-suratnya tidak dibawa, ngelawan jalur arus satu arah. Biasanya orang Madura Bib, yang seneng gitu ya. Apalagi Sasak Bib. Madura bebas ya. Karena orang Madura ini ikut mendirikan Indonesia Bib. Jadi dulu Bhinneka Tunggal Neka asal dari bahasa Madura. Neka Tunggal Neka. Tetina Bhinneka Tunggal Ika. Makanya orang Madura ini tidak bisa dikalahkan Pak. Napa boleh becak neng Sasak, empon. Ditawar biasanya, nang nyamplungan, piro? 10.000, 5.000 mari. Iya wis. Numpak waktu diiring-iring nong ini Pak, ngebut. Becak melaku 60 km per jam. Kuatnya setirnya dimiring-miring no. Barang wong lo gur suwe-suwe lah wong sampean 5.000 jaluk selamat. Iku becak Sasak niku Pak. Iya, itu Beb ya. Sasak. Tinyang gelem tapi terus wong diuntir-untirno Pak, kate dilugurno. Itu becak Sasak itu. Walhasil di Sasak ini para jamaah sekalian, itu iblis tidak berani ke sini Pak. Iya. Itu tidak jamaahnya, tidak nagrasnya, Masya Allah. Dulu itu iblis. Jari ini tapi ini cerita wallahu alam, katanya ini wallahu alam. Iblis itu pernah nyebar anak-anaknya itu, anak buahnya itu disebar, suruh goda manusia. Tuh ada yang ke sana, ada yang ke sana, ada yang ke sana. Begitu sebelum subuh itu anaknya pulang semua Pak, yang disuruh goda-goda itu. Tapi ini jari ini loh ya tuh, ini tidak ada di kitab, tidak ada. Beda neng kitab nyaman kitab salbut. Ini anaknya sudah pulang semua Bib. Anaknya iblis ini satu yang belum pulang. Ditunggu-tunggu sama iblisnya lama. Pulangnya habis subuh. Begitu habis subuh sama selentengan sama mabuk, ditanya sama bapaknya yang bernama iblis, dari mana kamu? Kok sampai subuh? Ini dulur-dulurmu wis mulai kon kok sampai subuh telat. Waduh sepulang nih Pak, teko Sasak aku. Lah kok bisa telat? Waduh iki jamaah Sasak dadi tak kudo, durung tak kudo wis mendem dhisik. Aku niat tidak mabuk, dijak mabuk pisan. Wah akhirnya setane kalah Pak, iblis. Wis, ndak ada yang mengalahkan Republik Sasak ini, ndak ada. Nah apa boleh orang Madura juga pada Pak. Madura nakap ini, Masya Allah. Jadi orang itu kalau mau selamat ya tawakal dulu. Pakai mobil, surat-suratnya dibawa, mobilnya jalan yang benar, kan gitu. Usaha dulu baru tawakal. Ini enggak melawan satu arah, hati-hati loh ini nanti tabrakan. Wow, tawakal. Apa katanya Allah kan gitu, ngawur itu Pak. Sepeda motoran ngebut tawakal, sakit tak ke dokter, apa tawakal. Mati apa cari pangeran wis ya. Itu tawakal yang ngawur, kepingin sugih tak gelem kerja. Semeneng tok di omah. Lo kok meneng tok kon tengok-tengok tapi njaluk sugih, lo tawakal. Ini tawakal yang ngawur. Makanya Nabi SAW itu Pak, sebelum awal ngasih contoh,
Nabi itu kurang tawakal ya apa? Tapi masih diikat sama Nabi. Tidak mungkin buruknya itu hilang. Siapa katanya nyolong buruk, Pak? Tidak mungkin ada maling kan? Diikat sama Nabi, ditali, diikat dulu, baru tawakal. Maka ketika Nabi SAW kedatangan tamu, seorang sahabat datang kepada Nabi. Ditanya, kamu datang ke sini naik apa? Saya naik khimar ya Rasulullah. Sudah kamu ikat khimarmu? Oh enggak usah saya ikat, saya tawakal sama Allah. Apa jawaban Nabi SAW? I'qil himaraka wa tawakkal. Ikat dulu khimarmu baru tawakal. Nah, jadi ada usaha dulu. Paham ya? Usaha dulu baru tawakal. Nah pada akhirnya saya persingkat, kemudian Nabi SAW dari situ selesai. Ini finishnya Isra, ada di Al-Masjidil Aqsa. Baru kemudian Mi'raj. Mi'raj itu naik dari langit 1, langit 2, langit 3, 4. Di setiap langit itu Nabi SAW bertemu dengan para nabi dan para rasul. Jadi ketuk pintunya. Jadi kalau ada pertanyaan, loh apakah Nabi itu Mi'rajnya ke langit? Iya memang ke langit. Langit mana? Ya langit ini. Langit-langit sungguhan. Buktinya apa? Buktinya malaikat Jibril alaihissalam setiap di langit, di pintu langit itu mengetok. Yaqra'u babas sama, mengetuk pintu langit. Dan di setiap langit itu ada nabi-nabi SAW, ya, nabi-nabi alaihissalam yang menyambut Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Adam sama Nabi Ibrahim alaihissalam menyambutnya dengan ucapan marhaban bil ibnis saleh wan nabiyyis saleh. Kalau nabi-nabi yang lain menyambut dengan ucapan marhaban bil akhis saleh wan nabiyyis saleh. Itu setiap nabi-nabi begitu. Nah, yang jadi pertanyaan ya itu kan sampai ke mustawa dan seterusnya, dan itu diceritakan juga oleh Imam Al-Barzanji dalam yang Qissatul Mi'raj yang kita baca tadi itu. Ketika sampai di mustawa kemudian malaikat Jibril alaihissalam ta'akhir, ya, beliau mundur, tidak berani terus menyertai Nabi Muhammad SAW. Apa? Karena likullin minna lahu maqamun ma'lum. Setiap orang itu punya makamnya sendiri-sendiri. Kata Jibril alaihissalam, ya Rasulullah, ini yang punya makam untuk sampai ke atas ini hanya engkau. Kalau saya paksakan naik ke atas, sudah di atasnya langit yang nomor 7 ini, saya paksa saya naik ke atas, maka saya akan terbakar dengan cahaya Allah Ta'ala. Tidak mampu malaikat Jibril alaihissalam. Yang mampu hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Nabi SAW mengalami satu peristiwa yang agung yang tidak dialami oleh Nabi dan Rasul yang sebelumnya kecuali Nabi Muhammad yang mengalami itu. Kalau Nabi Musa alaihissalam diberi pangkat oleh Allah Ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa diajak berbicara, dialog langsung dengan Allah Ta'ala. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak cukup dialog, tapi secara langsung beliau melihat Allah Ta'ala dengan kedua matanya dan dalam keadaan sadar lengkap ruh dengan jasadnya. Di mana itu terjadinya pertemuan dengan Allah Ta'ala, sampean baru tanya di mana, itu sudah salah. Karena Allah Ta'ala itu bila kaifin walal hisari, tidak dibatasi oleh apapun. Jadi pertanyaan di mana, kapan dan bagaimana untuk Allah itu tidak berlaku, Pak. Jadi kalau panjenengan tanya Allah itu bagaimana, Allah itu di mana, kapan, itu baru tanya sudah salah. Apalagi kalau dijawab tambah salah, Pak. Yang jawab salah, yang tanya salah. Kullu ma khatara bibalik fallahu siwa dzalik. Semua yang ada terlintas dalam hati kita tentang Allah, ketahuilah Allah itu berbeda dengan apa yang ada dalam hati dan pikiran kita. Jadi bukan berarti Allah Ta'ala perjumpaan itu terjadi di langit, tidak. Tapi perjumpaan itu ada di tempat yang tidak ada tempatnya, ya, tidak bisa dibahas itu, Pak.
Karena Allah itu tidak, kalau Allah butuh tempat, bertempat hulul di satu tempat, apa bedanya Allah dengan orang Sasak? Orang Sasak kan butuh tempat. Lah kalau Allah butuh tempat, tidak ada bedanya dengan kita. Allah itu khalik, bukan makhluk. Khaliqul makan wa mawjudun qablal makan wa la yahtaju ilal makan. Allah Ta'ala yang menciptakan tempat, Allah Ta'ala wujud sebelum ada tempat, dan Allah Ta'ala enggak butuh tempat. Jadi tidak ada tempatnya. Itu yang tahu hanya Allah. Lah soal mi'rajnya Nabi ke langit itu peristiwa yang berbeda. Mi'rajnya itu yang di langit. Kenapa dimi'rajkan ke langit? Karena satu, langit itu lambang isyaratun ilal uluwi, lambang bahwa itu sesuatu yang luhur. Orang itu Pak, kalau ada sesuatu yang tinggi yang luhur, itu selalu dibahasakan dengan langit. Kalau ada orang ilmunya tinggi, wow ini ilmunya nyundul langit, kan gitu. Padahal kan tidak ada istilah ilmu nyundul langit, itu kan gambarannya kan susah Pak. Tidak, secara hakikat itu hanya isyarah. Yang dukur-dukur diisyarakan dengan langit. Ada orang omongannya dukur Pak, zaman bakal ngomong, waduh iki wong omongannya sak langit. Ya, padahal kan hakikatnya bukan sak langit, cuma duduno, nah, gitu ya. Barang sing dukur-dukur diisyarai dengan langit. Sampai wong paling pinter itu diistilahkan langit. Di atas langit ada langit. Nah, jadi isyarah ilal ulu, ini yang pertama. Nah, kedua, sebagaimana dikatakan oleh Ustadz Dr. Fathi Hijazi, beliau menceritakan Syekh Salama Al-Azami radhiyallahu an, ketika di Masjid Al-Ahmadi ditanya tentang kenapa kok harus di langit Mi'raj itu. Intinya dari jawaban beliau bahwa ketika Allah Ta'ala menciptakan bumi, kemudian mewujudkan Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad lahir di bumi, diutus di bumi, ibadahnya di bumi. Niku langit iri Pak. Karena bumi niki kaju nang langit. Wahai langit, kamu boleh ada di atas saya di bawah. Tapi saya lebih mulia dari kamu. Apa buktinya? Kata langit. Loh iya, orang paling mulia sejagat raya ini, manusia paling mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di atas saya di bumi. Kemudian menjadi rasul di bumi. Kakinya menginjak ke bumi. Kalau ibadah sujudnya ke bumi. Maka langit iri. Langit menangis mengadu kepada Allah, ya Allah, kalau bumi engkau muliakan dengan Nabi Muhammad, maka aku kapan engkau muliakan dengan Nabi Muhammad, ya Allah. Maka kemudian Allah Ta'ala memenuhi permintaan langit dengan cara dimi'rajkan Nabi Muhammad SAW ke langit, supaya langit oleh kemuliaannya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan ini bentuk Allah Ta'ala memuliakan Nabi Muhammad. Wa minasyarafil ladzi ikhtassallahu bihi asyrafa rasul mi'rajuhu ila hadratillahil barril wasul, sampai seterusnya. Itu kata Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Jadi bagian dari cara Allah memuliakan Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada akhirnya beliau bertemu dengan Allah Ta'ala. Wallahu a'lam, bagaimana pertemuan itu tidak bisa digambarkan. Yang jelas jaraknya sangat dekat, sangat dekat sekali. Bahkan qaba qausaini aw adna, summa dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fa auha ila abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a. Masyaallah, ma zaghal basaru wa ma tagha. Nabi Muhammad itu dalam jarak yang dekat, tapi walaupun sudah melihat surga, melihat neraka, melihat berbagai keajaiban, keagungan ciptaan Allah Ta'ala, tapi mazaghal basaru wa ma tagha, tidak pernah pandangannya berpaling dari Allah Ta'ala. Jaraknya lebih dekat dari dua busur Pak, dua busur panah.
itu masih lebih dekat dari itu. Antara beliau dengan Allah Ta'ala itu nggak bisa digambarkan lagi. Ya, tidak hanya langsung ya melihat Allah Ta'ala, beliau ketika berjumpa dengan Allah apa yang diucapkan, ini kecerdasan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu waktu itu sempat, Pak, iki mosok saya ketemu Allah kok mengucapkan salam. Wong Allah yang menciptakan keselamatan, salam itu diciptakan oleh Allah. Lah masa saya uluk salam kepada Allah? Lalu apa yang diucapkan Nabi Muhammad? At-tahiyyatu lillah, as-salawatul mubarakatut thayyibat. Ini bagian dari al-fitnatul Muhammadiyah, kecerdasan Nabi Muhammad. Beliau mengucapkan segala penghormatan, at-tahiyyatu lillah, as-salawatu, semua rahmat-rahmat, at-thayyibat, yang baik-baik, al-mubarakat, yang diberkahi, itu hanya untuk Allah Ta'ala. Maka dijawab oleh Allah Ta'ala, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam kesejahteraan untukmu wahai Nabi yang mulia, rahmat Allah dan berkahnya untukmu. Coba bayangkan, Nabi Muhammad dikasih langsung sekaligus sama Allah keselamatan, salam, assalamu alaika wa rahmatullah, rahmatnya Allah, wa barakatuh, keberkahnya Allah. Semuanya dilimpahkan, diberikan Nabi Muhammad di tempat yang tidak dicapai oleh bahkan Jibril alaihissalam tidak mampu menggapai, ya, bahkan di tempat yang tidak bisa dibayangkan, yang tidak pernah didatangi oleh siapapun, dan di saat perjumpaannya dengan Allah yang hanya Allah saja yang tahu, tidak ada tempatnya, tidak bisa diceritakan itu bagaimana, beliau mendapatkan langsung keselamatan, rahmat, berkah. Apakah Nabi Muhammad lupa daratan? Tidak. Apa jawaban Nabi Muhammad? Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Ya Allah, berikan keselamatan alaina. Beliau pakai alaina, ya, bukan alayya, tapi alaina, atas kami semua. Ini dhamir mutakallim ma'al ghair, pakai alaina. Ya Allah, jangan cuma saya, tapi alaina, atas kami semua. Kami itu kalau bahasa Jawanya apa? Kita sedoyo, kan gitu. Atas kita sedoyo. Lek Madura nih kaula sedaja. Lagi sedaja. Alaina wa ala ibadillahis sholihin, dan atas hamba-hamba Allah yang soleh. Ini loh pemimpin, Pak. Ketika dapat yang enak-enak nggak lupa sama umatnya. Beliau masih mikirkan kita. Berikan keselamatan ya Allah untuk semuanya, wa ala ibadillahis sholihin, yang soleh-soleh, yang bagus-bagus. Itu diingati sama beliau. Makanya kalau ada pemimpin menggunakan filosofi alaina, insya Allah dicintai sama rakyatnya. Kalau ada yang enak-enak, apakah itu pemimpin perusahaan, apakah itu pemimpin negara, pemimpin agama, ada yang bagus-bagus, yang enak-enak, ayo alaina, semuanya dapat. Ini ndak, wayai sing enak-enak alaiya, dipek dewi. Wayai kampanye, rakyat sing dijak, ya alaina, oh kun kamu menangkan saya waktu pilkada, waktu pilpres. Alaina, ya, setelah dicoblos wis kepilih, wis dadi alaiya, dewi-dewi, ya lali wis, Pak, lali. Makanya saya itu juga alaina, Pak. Jadi kalau saya pengajian Recep diundang Isra Mi'raj sama Habib Muhammad Al-Jufri, pulang dikasih berkat, itu pasti supir saya tak kasih, santri-santri saya yang nunggu di rumah, ayo alaina, ono berkat itu. Kalau dapat, tapi biasanya di sini tidak dapat, Pak. Biasanya di Nur Samsiyah ini tidak dapat. Tidak oleh berkat. Nek oleh tak kei, Pak supirku tak kei, anak santri-santriku tak kei. Nah tak pangan dewi, Pak. Tapi ya sing cilik-cilik sing tak keno, sing gede tak pek dewi.
Ya wong sing pidato kene Pak sing kesel kene ya. Alaina. Coba kalau pemimpin gitu ini wayahe bangun pembangunan enak-enak ya. Pembangunan rakyat dijak kabeh alaina. Gitu Pak. Oh, cok wayahe bangun oleh dum-duman duit, proyek dipek-pek dhewe, diborong-borong dhewe, duwike dinikmati dhewe, wayahe gak enak dibebanno nang rakyat. Wayahe utang-utang rakyat kongkon bayar. Utang dikekno alaina. Hah? Enake alaiya dipek dhewe. Itulah bedanya Nabi Muhammad SAW dengan pemimpin-pemimpin yang lain. Wa ala ibadillah sholihin. Baru kemudian Jibril alaihissalam bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang kemudian itu kita baca dalam sholat kita. Baru kemudian terakhir diberi kewajiban sholat yang asalnya 50 waktu. Kemudian yang nyuruh nego itu Nabi Musa alaihissalam. Ini coba dinego wahai Muhammad, umatmu tidak akan kuat. Nabi Musa alaihissalam sudah tahu mun sampean nika ler-meler tak kira sholat. 50 disuruh minta kurangi. Lah, coba dihitung Pak. Setiap Nabi naik itu dikurangi sama Allah Ta'ala, itu dari 50 dikurangi berapa? 5. Sampai terakhir jadi 5. Berarti berapa kali beliau naik turun? 9 kali. Dengan yang pertama 10 kali. 10 kali itu beliau bertemu dengan Allah dan berdialog dengan Allah Ta'ala, melihat dan dialog. Nah, kalau Nabi Musa alaihissalam wa kallamallahu Musa taklima di Tur Saina itu cuma sekali. Nah, ketika mau melihat Allah tidak mampu, suruh melihat gunung sama Allah, dikasih percikan cahaya Allah, sudah semaput Nabi Musa, pingsan. Tapi Nabi Muhammad 10 kali bolak-balik berjumpa dengan Allah dan menerima firman Allah Ta'ala, wahyu dari Allah Ta'ala. Nah, itu kehebatan Nabi Muhammad yang memang hanya beliau yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Dan pada akhirnya sholat itu menjadi 5 waktu, tapi 5 waktu itu pahala sama dengan 50 waktu. Kalau kita kerjakan dengan benar, baik bersucinya dengan benar, syarat rukunnya dengan benar, sunnah-sunnahnya kita lakukan, maka satu sholat berlipat menjadi 10 kali, 5 sholat menjadi 50 kali sholat. Nah, belum pahala-pahala yang lain. Maka yang terpenting dari peringatan Al-Isra wal Mi'raj, jangan sampai kita menyia-nyiakan sholat. Ini hutnya sholat, hari ulang tahunnya sholat. Jadi sholat itu menjadi ukuran keimanan. Ya, jangan sampai nanti setelah Isra Mi'raj di Masjid Nur Syamsiyah pulang tidak sholat subuh. Nah, ini jari wong Jawa wudu. Kalau kata orang Madura kaduh. Ya, pengajian datang, ziarah ke Sunan Ampel, ziarah ke wali-wali tapi tidak sholat, ya percuma Pak, ya percuma. Jadi sholat ini dijaga, karena siapa yang menjaga sholat 5 waktu dengan benar, kata Nabi Muhammad SAW, kelak akan dikumpulkan dengan para nabi, para rasul, para malaikat, orang-orang hamba-hamba Allah yang pilihan. Dan siapa yang menyia-nyiakan sholat, nanti dikumpulkan dengan orang-orang yang buruk-buruk oleh Allah Ta'ala, termasuk dengan Fir'aun, Qarun dan seterusnya. Maka jaga 5 waktu ini adalah
bangunan pondasi agama kita. Faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Siapa yang mendirikannya dengan benar, berarti dia sama dengan mendirikan pondasi bangunan agama ini, dan siapa yang meninggalkannya, menyia-nyiakannya, maka dia sama dengan merobohkan agama ini. Mudah-mudahan malam ini, malam 27 Rajab, menjadi malam yang diberkahi oleh Allah Ta'ala. Ja'alanallahu wa iyyakum mimman sa'ida fi mi'rajil qabul fatamatta'a bisri anwaril wusul bijahi Sayyidina Muhammadin Rasul. Dan mudah-mudahan insyaallah Allah Ta'ala panjangkan umur kita, Allah Ta'ala berikan sehat wal afiah kepada kita, sehingga tidak hanya malam ini, tetapi insyaallah di Rajab-Rajab yang berikutnya Allah Ta'ala berikan kita kesempatan bertemu dengan bulan Rajab ini dan bisa kembali menghormat, memperingati peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Dan mudah-mudahan kita memohon sebagaimana doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang mendirikan salat, kami dan anak keturunan kami, keluarga-keluarga kami, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha menerima doa. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.